Good morning, students. Ozone. Ozone lo chemical properties lo first chemical property oxidizing properties complete అయిపోయింది. Second one reduction properties. So reduction properties కూడా మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తాం. So chemical properties lo second one reduction properties. So reduction properties lo first one ozone reduces barium peroxide to barium oxide. Ozone reduces barium peroxide to barium oxide. So ozone reduces barium peroxide, BaO2. So gives rise. Here చూడండి, ozone is a powerful oxidizing agent. So powerful oxidizing agent అంటే ఈజీగా అటామిక్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఓజోన్ డిసోసియేట్ అయితే O2 తో పాటు అటామిక్ ఆక్సిజన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఓజోన్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇట్ రిలీజెస్ అటామిక్ ఆక్సిజన్. అలాగే బేరియం పెరాక్సైడ్ తీసుకుంటే సో బేరియం పెరాక్సైడ్ కూడా డిసోసియేట్ అయితే barium oxide and atomic oxygen. చూడండి, both reactants, barium peroxide and ozone, both reactants losses oxygen. barium peroxide ఒక ఆక్సిజన్ లాస్ చేసుకుంది, అలాగే ఓజోన్ కూడా ఒక ఆక్సిజన్ లాస్ చేసుకుంది. సో ఇప్పుడు BaO ప్లస్ ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్, ఇది ఒక ఆక్సిజన్, O2 O2 ఉంది. మొత్తం 2 moles of O2. So O. So mutual reduction. Barium peroxide undergoes reduction. Ozone kuda undergoes reduction. And mutual reduction reactions. These reactions are called reduction properties like reactions mutual reduction reactions. So ఎందుకు వీటిని మ్యూచువల్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ అని అనాలంటే because both reactants losses oxygens. రెండు కూడా ఆక్సిజన్ లాస్ చేస్తుంది. బేరియం పెరాక్సైడ్ లాస్ చేస్తుంది, ఓజోన్ కూడా ఆక్సిజన్ లాస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? Second one, ozone reduces PbO2 to PbO, lead dioxide to lead oxide. So ozone PbO2 gives rise. Here got same one. PbO2 ఒక ఆక్సిజన్ లాస్ చేస్తుంటే ఓజోన్ కూడా ఒక ఆక్సిజన్ లాస్ చేస్తుంది. సో PbO plus 2O2. Next, third one, ozone reduces silver oxide to silver. K model Az2O gives rise to 2Az plus 2O. Both reactants losses oxygen. Fourth one, ozone reduces hydrogen peroxide to water. Ozone reduces hydrogen peroxide to water. So ozone
hydrogen peroxide. Here got a same model. Both reactants losses oxygens. Use H2O. H2O plus 2O2. So these reactions are called mutual reduction reactions. These reactions are called mutual reduction reactions because both reactants loses oxygens. Both reactants losses oxygens. Okay, na? So this is the object potential. టీచర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. బయలుదేరింది బస్సులో వస్తుంది. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, బస్సుకు వస్తుంది. Venkata sir, mute చేయండి sir. ఓకే ఓకే. Mutual reduction reactions, both reactants losses oxygens. ఓకే మేడం, ఓకే. అవును మేడం, అవును. వెంకట్ సార్ మ్యూట్ చేయండి సార్. మ్యూట్ ఆల్లో పెట్టండి. ఓకే ఓకే టీచర్ గారు. వచ్చేసింది టీచర్ గారు. బస్సు కూడా బయలుదేరి దాదాపు 15 minutes అయింది. ఓకే ఓకే సార్ మ్యూట్ లో పెట్టండి సార్. సారీ సార్. మ్యూట్ లో పెట్టండి. Next chemical property, ozonolysis. Third one, ozonolysis, very important one. First year, second year లో ozonolysis మీద కనీసం ఆబ్జెక్ట్ లో 1 బిట్ ఉంటుంది. So ozonolysis, when ozone reacts with alkenes, and other unsaturated compounds. So ozone reacts with alkenes and other unsaturated compounds in the presence of carbon tetrachloride. In the presence of carbon tetrachloride to form ozonide. Which undergoes reductive hydrolysis. And form a carbonyl compound. Very important topic.
So ozonolysis. Ozone reacts with alkenes and other unsaturated compounds. అంటే ఏమని చెప్తున్నాం? Unsaturated అంటే alkenes, alkynes and azo compounds. Alkenes, alkynes and azo compounds. అంటే ozone does not react with alkenes. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్కేన్స్ తో ఓజోన్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది. మరి ఓజోన్ దేంతో రియాక్ట్ అయింది అంటే ఆల్కేన్స్ అండ్ అదర్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్. అన్సాచురేటెడ్ మీన్స్ కార్బన్ టు కార్బన్ డబుల్ బాండ్, కార్బన్ టు కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ప్రెసెంట్ అయితే వాటి అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్. సో ఓజోన్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్కేన్. గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. So ozone unsaturated compounds to react avutundante ozone does not react with saturated compound. Saturated ante carbon to carbon single bond present ayyindi what is saturated antaru. So first ozone structure ante chudam. Ozone formula O3. O3 lo each oxygen atomic number 8 electronic configuration helium 2s2 2p4. So O3 lo each oxygen atomic number 8 electronic configuration helium 2s2 2p4 anna. helium 2s2 2p4 ikkada chudandi 2 lone pairs ante pairing electrons enni unnai 2 lone pairs and 2 bond pairs. ఈ 2 bond pairs లో కూడా ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేసి ఇంకోటి పై బాండ్ ఫామ్ చేసి వన్ సిగ్మా బాండ్ 1 పై బాండ్ మొత్తం 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. O3 లో 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. సో 1 1 1 మొత్తం 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం. దీంట్లో ఈచ్ ఆక్సిజన్ పెట్టి 2 లోన్ పేర్స్ 2 బాండ్ పేర్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 1 2 3 4 5 6 టోటల్ 6 valence electrons. మొత్తం 6 valence electron లో each oxygen form 1 sigma and 1 pi bond. 1 sigma and 1 pi bond. 1 sigma and 1 pi bond. 1 sigma and 1 pi bond రాశారు. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఆక్సిజన్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత? 6. 1 2 3 4 5 6 సరిపోయింది కదా? ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే 1 2 3 4 5 6 మొత్తం ఇందులో కూడా 6. దీంట్లో 1 2 3 4 5 6 ఆక్సిజన్ ఫార్మ్ ఓన్లీ 1 సిగ్మా అండ్ 1 పై బాండ్. ఈ ఆక్సిజన్ 1 సిగ్మా 1 పై బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఈ ఆక్సిజన్ కూడా 1 సిగ్మా అండ్ 1 పై బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. సరిపోయింది ఇక్కడ. మరి ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్స్ట్రా జాగ్రత్తగా చూడండి లోన్ పెయిర్. సో లోన్ పేర్స్ అంటే మనం ఫార్మ్ అయ్యే బాండ్ ఏంటి? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఈ ఆక్సిజన్ లో ఉన్న లోన్ పేర్ ని దీనికి డొనేట్ చేస్తే టు ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో లోన్ పేర్ తీసేస్తాం టు ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఈ ఆక్సిజన్ దాంట్లో ఉన్న లోన్ పేర్ డొనేట్ చేస్తుంది పాజిటివ్ సైడ్. ఇది లోన్ పేర్ ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది నెగటివ్ సైడ్. పాజిటివ్ నెగటివ్ ఇది స్ట్రక్చర్. జనరల్ గా ఓజోన్ మాలిక్యూల్ షేప్ ఏంటంటే యాంగులర్. But angular shape. Each oxygen can form 1 sigma and 1 pi bond. Here the oxygen 1 sigma 1 pi bond form this good 1 sigma and 1 pi bond form this. The form చేయడానికి లోన్ పేర్స్ ఉంటుంది. ఆ లోన్ పేర్ డొనేట్ చేస్తే దీని మీద పాజిటివ్ దీని మీద నెగటివ్ సైడ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఆక్సిజన్. ఇది ఆక్సిజన్ ఇది ఆక్సిజన్. Oxygen has a tendency to attract shared pair of electron toward itself. ఇక్కడ ఉన్న bonded electrons ని ఈ ఆక్సిజన్ గెయిన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఉంది, గెయిన్ చేసుకుంటే నెగటివ్. పాజిటివ్ నెగటివ్ ఏమైతే న్యూట్రల్. సో ఇది న్యూట్రల్. ఇక్కడ ఇది లాస్ చేసుకుంటుంది. లాస్ అంటే పాజిటివ్ సైడ్, దీని మీద ఏమో నెగటివ్ సైడ్. ఓకేనా? పాజిటివ్ నెగటివ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పాజిటివ్ నెగటివ్. ఇదేమో ఎలక్ట్రాన్ లాస్ చేసుకుంటే ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, గెయిన్ చేసుకుంటే నెగటివ్. పాజిటివ్ నెగటివ్ అంటే న్యూట్రల్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంది. సో పాజిటివ్ నెగటివ్. ఓజోనాలిసిస్
Ozone reacts with alkenes. Alkenes లో సింపుల్ ఆల్కేన్ తీసుకో. సింపుల్ ఆల్కేన్ అంటే CH2 double bond. CH2 double bond the CH2 double bond CH. It will ethylene. Ethylene reacts with ozone. Ethylene reacts with ozone. So ఎలా ఫామ్ అయితే ఓజోన్ ఇక్కడ ఉన్న వన్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వన్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ రెండు కూడా కార్బన్స్, ఇది కార్బన్ ఇది కార్బన్, సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఒకవేళ ఈ కార్బన్ ఈ బాండ్ ని లాస్ చేసుకుంటే ఇదేమో గెయిన్, లేకపోతే ఇది గెయిన్ అయితే ఇది లాస్. నెక్స్ట్ ఎలా రాయొచ్చు, ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇది గెయిన్ చేసుకుంటే నెగటివ్, ఒకవేళ లాస్ చేసుకుంటే పాజిటివ్. ఇది గెయిన్ చేసుకుంటే నెగటివ్, లాస్ చేసుకుంటే పాజిటివ్. సో ఎలాగైనా రాసుకోండి, ఇది పాజిటివ్ అయితే ఇదేమో నెగటివ్. సో బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే పాజిటివ్ నెగటివ్. చూడండి ఇది పాజిటివ్, సో పాజిటివ్ అటాకింగ్ నెగటివ్ సైడ్, నెగటివ్ అటాకింగ్ పాజిటివ్ సైడ్. సో CH2 bond CH2 bond CH2 ఎలాగైనా రాసుకోండి, ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగటివ్. పాజిటివ్ ఏమో నెగటివ్ మీద అటాక్ అయితే, పాజిటివ్ మీద అటాక్ అయితే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఇదేగా స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ లో రివర్స్ రాస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనో ఓజోనైడ్. ఏమంటుంది మోనో ఓజోనైడ్. మోనో ఓజోనైడ్ కాంపౌండ్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. So this compound is unstable and rearrangement is simple reversible. దీని rearrangement చేస్తే CH2 oxygen ఏ ఫామ్ అవుతుంది rearrangement అంటే 2 ఆక్సిజన్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయ్యి ఈ ఆక్సిజన్ అనేది పైకి తీసుకెళ్తాం. సో ఇట్ ఈస్ మోనో ఓజోనైడ్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. ఈ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తే ఈ కాంపౌండ్ ఫామ్. దీన్ని ఏమంటారు ఓజోనైడ్. ఓజోనైడ్ ఏమన్నాం, which undergoes reductive hydrolysis, which undergoes reductive hydrolysis and zinc and water. హైడ్రాలిసిస్ అంటే వాటర్, రిడక్షన్ అంటే జింక్. జింక్ అనేది జనరల్ గా ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. దే అండర్గో రిడక్షన్. రిడక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్స్ రిమూవ్ చేసి. సో ఇక్కడ ఉన్న జింక్ కానీ హైడ్రోజన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేసి రెడక్టివ్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అయితే ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేస్తే చూడండి ఏ ఫామ్ అయింది CH2O. ఒక ఆక్సిజన్ మిగిలిపోయింది CH2O. ఎన్ని మోల్స్ ఫామ్ అవుతుంది 2CH2O. ఒక ఆక్సిజన్ మిగిలిపోయింది H2O తో ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయితే ప్లస్ H2O2. CH2O ప్లస్ H2O2. చూడండి CH2O ని ఎలా రాసుకోవచ్చంటే ఆర్ 2HCHO is called formaldehyde. ఏమంటుందంటే ఫార్మాల్డిహైడ్. చెప్పేది అర్థమవుతుందమ్మా. ఇథిలీన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓజోన్ టు ఫార్మ్ మోనో ఓజోనైడ్. ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. దీన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తే ఓజోనైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. జనరల్ గా ఈ కాంపౌండ్ అనేది మనకి ఏ బుక్ లో ఉండదు, ఇది ఏ బుక్ లో ఉండదు, మనం రాసుకుంటాం మోనో ఓజోనైడ్. అది ఫామ్ అవుతుంది. ఓజోన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే ఈ ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్, ఈ ఆక్సిజన్ మీద నెగటివ్. ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ నెగటివ్ రావాలి. పాజిటివ్ నెగటివ్ రావాలంటే ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే దాని మీద పాజిటివ్, దాని మీద నెగటివ్. సో పాజిటివ్ అటాకింగ్ నెగటివ్ సైడ్, నెగటివ్ అటాకింగ్ పాజిటివ్ సైడ్. సో మోనో ఓజోనైడ్ ఫామ్. రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తే ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ దీనికి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఆక్సిజన్ కార్బన్ మధ్య బాండ్ ఫామ్.
సో ఓజోనైడ్ ఫామ్ అయింది. సో రిడక్టివ్ హైడ్రాలసిస్, రిడక్టివ్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడున్న ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయాలంటే బాండ్ ఏం చేయాలి? బ్రేక్ చేయాలి. సో ఇది బాండ్ బ్రేక్ అయింది, ఇది బాండ్ బ్రేక్ అయింది. సో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CH2O ఆర్ HCHO, ఫార్మాల్డిహైడ్, కార్బోనైల్ కాంపౌండ్. కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్, అదొక ఫార్మాల్డిహైడ్ ఫామ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ మనం సింపుల్ ట్రిక్ అంటే ఇంకో ట్రిక్ అప్లై చేసి ఇదే రియాక్షన్ ఎలా రాస్తాం చూద్దాం. ఓకేనా? అర్థమైంది ఇది? అయితే మీ నోట్స్ లో O3 రాసి డైరెక్ట్ ఇది రాశారు. మీకు ఇచ్చిన నోట్స్, సెండ్ చేసిన నోట్స్ లో ఈ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ అనేది రాయలేదు. ఓకేనా? ఇదే రియాక్షన్ వేరే మోడల్ లో రాస్తే చూడండి. సేమ్ రియాక్షన్ ఇథిలిన్ CH2 double bond CH. Ethylene. Ethylene reacts with ozone. Ethylene reacts with ozone to form ozonide, which undergo reductive hydrolysis. Reductive hydrolysis is zinc plus water, which undergo reductive hydrolysis, reducing. So generally the reductive అంటే removal of oxygen. దీంట్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో రిడక్టివ్ హైడ్రాలసిస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓజోన్ ఉంది, సో డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయి. ఎక్కడైనా సరే డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయి. డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, రైట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయి. సో ఓజోన్ తీసుకున్నాం, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, రైట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్. చూడండి ఫార్ములా CH2O CH2 అంటే 2 moles of CH2O ప్లస్ మొత్తం 3 ఆక్సిజన్స్ లో 2 ఆక్సిజన్ యూజ్ చేసాం, ఇంకా 1 ఆక్సిజన్ మిగిలిపోయింది. H2O తో కంబైండ్ అయితే H2O2 సరిపోయిందిగా, ఆర్ HCHO. రెండు హైడ్రోజన్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? HCHO, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఫార్మాల్డిహైడ్. నెక్స్ట్ డబుల్ బాండ్ ఏంటి? ట్రిపుల్ బాండ్ తీసుకుంటాం. ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే ఈసారి CH ట్రిపుల్ బాండ్ CH. ఎసిటిలిన్, ఎసిటిలిన్ ఆర్ ethyl reacts with ozone. Reacts with ozone. Reacts with ozone which undergo reacts with ozone to form ozonide, which undergo reductive hydrolysis అంటే zinc and water. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఓజోన్ ఓజోన్ ఉందంటే డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయడమే. ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నా డబుల్ బాండ్ ఉన్నా ఓజోన్ ఉంటే కంపల్సరీ ఏం చేస్తాం? డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయడమే. ట్రిపుల్ బాండ్ కాదు, డబుల్ బాండ్. సో డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. ఇది కూడా అసలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే సింపుల్ ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆక్సిజన్ అనేది 1 సిగ్మా అంటే 1 పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే 2 బాండ్స్. 1 సిగ్మా 1 పై బాండ్ 2 బాండ్స్. ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ బ్రేక్ చేసేది ఎన్ని బాండ్స్? 2 బాండ్స్. ఇలా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆక్సిజన్ ఓజోన్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది 1 సిగ్మా అంటే 1 పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే 2 బాండ్స్ ని. అందుకే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం? 3 బాండ్స్ ఉన్న 2 బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేస్తాం. సో ఆక్సిజన్ ఓజోన్ ఉందంటే కంపల్సరీ 2 బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి. సో బ్రేక్ చేసాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, రైట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్. ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CHO బాండ్ CHO, ఒక బాండ్ మిగిలిపోయింది. CHO బాండ్ CHO, CHO బాండ్ CHO ప్లస్ ఇంకో ఆక్సిజన్ మిగిలిపోయింది. H2O ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ అయితే H2O2 గ్లైఆక్సాల్. దీని పేరు గ్లైఆక్సాల్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఓజోన్ అనేది ఎక్కడ కనిపించినా డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, రైట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయండి, సరిపోయింది. బెంజీన్ ఫార్ములా C6H6. బెంజీన్ తీసుకుందాం. C6H6 అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. కార్బన్, ఆల్టర్నేటివ్ డబుల్ బాండ్స్.
C6 సరిపోయింది. H6 అను హైడ్రోజన్ 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 మొత్తం ఫార్ములా చూడండి C6H6 benzene. So benzene reacts with ozone to form ozonide, which undergo reductive hydrolysis అంటే zinc and water. ఇందాక చెప్పా ఓజోన్ కనిపించినట్టు ఏం చేయాలి, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి. ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నా డబుల్ బాండ్ ఉన్నా ఓజోన్ కనిపిస్తే ఓన్లీ డబుల్ బాండ్ ని బ్రేక్ చేయాలి, ట్రిపుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయకూడదు. ఇగో ట్రిపుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. సో డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్ రైట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్ రైట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాం. చూడండి CHO బాండ్ CHO CHO బాండ్ CHO CHO బాండ్ CHO మొత్తం ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి, 3 మోల్స్ 3 మోల్స్ CHO బాండ్ CHO. పైన రాసాక CHO బాండ్ CHO అంటే దాని పేరు గ్లైఆక్సాల్. గ్లైఆక్సాల్ the remaining ఏం ఫామ్ అయింది H2O. ఓకేనా, అర్థమైందా? మెయిన్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓజోన్ అనేది డబుల్ బాండ్ మాత్రమే బ్రేక్ చేసింది. ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నా మనం డబుల్ బాండ్ మాత్రమే బ్రేక్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్ రైట్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఓజోన్ అనేది ఆల్కేన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. దేంతో రియాక్ట్ అయితే అన్సాచురేటెడ్ అంటే డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ వీటితో మాత్రమే ఓజోన్ రియాక్ట్ అయితే సింగిల్ బాండ్ కాంపౌండ్ అంటే ఆల్కేన్స్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆల్కేన్స్ తో రియాక్ట్ అవుతూ ఆక్సిజన్ క్వశ్చన్ ఓజోన్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్కేన్. సార్ కొన్ని చోట్ల ఆల్కేన్ అని మనకు ఉండదు, డైరెక్ట్ గా ఆల్కేన్ అని ఉండదు. కానీ ఎలా ఉంటుందంటే 2-methyl pentane ఇలా ఉంటుంది. 2-methyl pentane ఓజోన్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ 2-methyl pentane. రీజన్ ఏంటి, లాస్ట్ లో ఏమవుతుంది ఏన్ అంటే ఆల్కేన్. ఆల్కేన్స్ అని ఉండదు, లాస్ట్ లెటర్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి, కార్బన్ టు కార్బన్ సింగిల్ బాండ్. కార్బన్ టు కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ అంటే సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. కానీ మనం చెప్పిన డెఫినేషన్ ఏంటి, ఓజోన్ రియాక్ట్స్ విత్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్ టు కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఆర్ కార్బన్ టు కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్. కానీ ఇక్కడ కార్బన్ టు కార్బన్ సింగిల్ బాండ్. సో ఓజోన్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. 500 GB ఇచ్చాడు స్పేస్ దీనికి. స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది మరి. మా రిమైనింగ్ మ్యూట్ లో పెట్టండి. అది బ్యాటరీ కన్నా మార్కెట్ బెస్ట్. వాయిస్ బయటకు వస్తుంది, మ్యూట్ లో పెట్టండమ్మా. ఓకేనా, సో ఓజోనాలిసిస్ అయిపోయింది. Next uses. Ozone is used as sorry. So ozone is used as germicide. Ozone is used as germicide, disinfectant, and sterilization of water. Sterilization of water. Ozone is used as germicide. It is disinfectant. Disinfectant ante to kill or prevent the microorganism. So microorganism ని kill చేయడం కానీ వాటిని ఇంకా పెరగకుండా ప్రివెంట్ చేయడం కానీ
యూజ్ చేసి ఎలా లేవంటాం డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్. సో డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అంటే సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కిల్ ఆర్ ప్రివెంట్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం. అయితే ఇనార్మేటింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు. ఇనార్మేటింగ్స్ అంటే లివింగ్ కాకుండా నాన్ లివింగ్ టిష్యూస్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్టెరిలైజింగ్ వాటర్ అంటే స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వాటర్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఇంప్యూరిటీస్ ని కిల్ చేయడానికి కూడా ఓజోన్ యూజ్ చేస్తారు. స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వాటర్ లో బ్యాక్టీరియా ఉన్నది, ఆ బ్యాక్టీరియా ఇంప్యూరిటీస్ ని కిల్ చేయడానికి ఓజోన్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఓజోన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ bleaching oils, ఐవరీ అంటే టీత్. జనరల్ గా ఎల్లో కలర్ కాంపౌండ్స్, ఆ ఎల్లో కలర్ కాంపౌండ్స్ ని కలర్ చేంజ్ కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఆ వాటిని ఏమంటాం మనం ఐవరీ. ఎల్లో కలర్ కాంపౌండ్ ని వైట్ కలర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు బ్లీచింగ్. ఐవరీ and flour, starch solution, etc. ఇక్కడ ఫ్లోర్ అంటే పిండి, ఈ పిండిని కూడా బ్లీచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. స్టార్చ్ కూడా అంతే సేమ్. సో ఓజోన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ బ్లీచింగ్ ఆయిల్స్. ఐవరీ అంటే ఎల్లో కలర్ కాంపౌండ్స్ ని వైట్ కలర్ లో, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఐవరీ అంటే టీత్. సో జనరల్ గా మనకి టీత్ అనేవి కూడా ఎల్లో కలర్ లో ఉంటాయి. కలర్ చేంజ్ కోసం అంటే బ్లీచింగ్ చేయడం కోసం కూడా ఓజోన్ యూజ్ చేస్తాం. Next, ozone is used as an oxidizing agent in the manufacture of potassium permanganate. So potassium permanganate formula KMnO4. Okay na? ఇది యూజెస్. సో ఇక్కడతో మనకి ఓజోన్ టాపిక్ కంప్లీట్ గా మొత్తం A to Z ప్రిపరేషన్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూజెస్ టోటల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. రేపు న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఇది నోట్స్ మీకు సెండ్ చేశాను, ఒకసారి మీరు ఇంటర్ కూర్చొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. రేపు క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.